बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। तो आज कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तो भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाद्वारा एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एमानंकर जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। कारण बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहा व्यतीत शनि मध्य निजर नक्षत्र परिवर्तन करिबाकु जाउछंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। एही मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइताय तेबे भिडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले मात्र ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला, आपणकर बहुत अधिक खर्च हेउथिला जाकी अजथा खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा किछि भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही मकर संक्रांति ठारू दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। कारण शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र जे कि धन धान्यर कारक ग्रह अटंती। शुक्रंको माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश भावरे थिले, खराब स्थिति रे थिले, जेउथिपाई आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा देउथिला एवं आपणकर अधिक अजथा खर्च मध्य हेउथिला। मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर प्रथम भावको अर्थात आपणकर लग्न भावको चलन करुछंती। शुक्र हेउछंती आपणकर भाग्य भावर स्वामी, जहा फलरे आपणको पूर्ण रूप रे आपणकर भाग्यर साथ मिलिबाकु जाउछि। एही मकर संक्रांति परठारू आपण कम परिश्रम रे अधिक सफलता लाभ करिवे। प्रत्येक कार्य रे आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। भाग्य बल रे आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति लाभ करिवे। आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। जदि आपणकर कोनोसी कार्य अटकी जाइथिला तो आपणकर सेही कामटी पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबो। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती एवं सेथिरे आपण लाभान्वित मध्य होई पारंती। आपण जदि शेयर मार्केट ट्रेडिंग किंबा स्टॉक मार्केट रे कार्य करूछंती तो सेथिरे अचानक भाबरे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। धन कमाइबार नुआ नुआ अवसर आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर मन धन आड़को धर्म आड़को अग्रसर होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। मात्र आपणक मध्यरे आलस्य मध्य देखा देई पारे। मात्र आपण आलस्य को परित्याग करी निजर परिश्रम को जारी रखंतु। आपण परिश्रम करंतु, निजर कार्य को ठीक भाबरे करिबा पई चेष्टा करंतु। निश्चित भाबरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। कारण वर्तमान आपणक राशि रे शनि 7.5 चलीछि। सेथिपाई आपण टिके सतर्क रुहंतु। विशेष करी गाड़ी मोटर चलाइला बेले आपण सतर्कता अवलंबन करंतु एवं जदि आपण किछि भी बड़ इन्वेस्टमेंट करूछंती तो ता पूर्वरु आपण वयोज्येष्ठ किंबा अभिज्ञ व्यक्ति ठारू परामर्श नै इन्वेस्ट करंतु, नचेत आपणको क्षतिर सामना करबाको पड़ी पारे। एही मकर संक्रांति परे आपण कोनोसी गाड़ी मोटर प्रॉपर्टी किंबा कोनोसी बड़ इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस
ଏସବୁ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ, ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ
ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଗିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୁକୁର ଏବଂ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।